بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہماری کہانی کا عنوان ہے ماروی تو اب 8 سال کی ہو رہی ہے۔ تربیت کی عمر 3 ایج سے پہلے ہے تو پھر ماروی تو اب 8 سال کی ہو رہی ہے، تو کیا مجھے ابھی سے اسے گھریلو امور کی ٹریننگ دینا ہوگی؟ مگر اکثر تو یہی سننے میں آیا ہے کہ بچیوں کو پڑھائی کے دوران اگر کام پر لگا دیا جائے تو اس چیز کا اثر پھر ان کی پڑھائی پر پڑتا ہے۔ پھر کیا کروں؟ مگر اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اگر یہ بڑی ہو گئی اور پھر میں نے اسے کام کاج سکھلانے کی کوشش کی تو یہ اتنی آسانی سے نہیں سیکھے گی۔ ظاہر ہے نوجوانی کی عمر میں جب جذبات میں شدت بڑھ چکی ہوتی ہے تو پھر سیکھنے سکھلانے کا عمل مشکل ہوگا۔ وہ صبح ہی صبح گھر کی سیٹنگ کر رہی تھی۔ بچے 1 گھنٹہ پہلے اسکول جا چکے تھے اور تنہائی نے آج اس کے سامنے ماروی کی گھریلو امور میں مہارت کا مسئلہ لا کھڑا کیا۔ ثانیہ، تم یقین کرو یہ MBA اور دوسری تیسری ڈگریاں تو بالکل فضول ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ یہ اجالا تھی ثانیہ کی چچا زاد۔ اچھا تو کیا تم نے سب لکھا پڑھا بلا دیا؟ ثانیہ نے سوال کیا۔ لو، وہ تو شادی کی شروع میں ہی بھول گیا تھا جب جوتے پڑے تھے۔ ہاں، دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ہی ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے۔ چھوڑو ثانیہ، یہ مردوں والی ساری تعلیم فضول ہے۔ اصل میں تو گھر کی ٹریننگ ہی اصل چیز ہے جو میرے پاس نہیں تھی۔ 100 پھر جوتے تو بنتے تھے نا۔ وہ کچھ زیادہ ہی حق گو تھی جو اپنے پھوڑ پن کے اظہار میں ذرا بھی پیش و پیش سے کام نہیں لے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ثانیہ سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور پھر سلام و دعا کے بعد فون رکھ دیا۔ نہیں اجالا، کچھ بھی کہے مجھے ماروی کی تعلیم عزیز ہے۔ میری پہلی ترجیح اس کی تعلیم ہے۔ ہاں، تعلیم مردوں والی نہیں دلواؤں گی۔ اسلامیات میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے تو بہت بہتر، ورنہ سائیکالوجی، ہوم اکنامکس یا ڈاکٹری میں سے کسی شعبے میں تو ضرور اسے بہت آگے جانا چاہیے۔ مگر گھرداری صرف 4 سال کے بعد یہ 3 ایج میں داخل ہو جائے گی اور پھر عمر کے جذبات ترین دور میں اس کے گھریلو امور کے حوالے سے میں تربیت کیسے کروں گی؟ اچھا، کچھ تو کرنا ہی ہوگا جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ بچوں کو گھریلو امور میں ماہر کیسے بنایا جا سکتا ہے جب ان کے ارد گرد نوکر چاکر ملازم پھر رہے ہوں؟ ایسی صورتحال میں تو کوئی ایسی صورت بنتی ہی نہیں کہ بچہ خود اٹھ کر پانی پیے، باخود عیش پسندی کی زندگی گزارے، سیل پسندی جس کا شیوا ہو، گھریلو امور کی انجام دہی سے خود جس کی جان جاتی ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ اس کی اولاد محنتی اور جفاکش ہو؟ یہاں یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ گھر میں ملازمہ کا ہونا اسلام کی روح سے ممنوع تو نہیں، مگر بہرحال یہ امر ایسا پسندیدہ ہوتا ہے تو امہات المؤمنین اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر کے کام ملازموں سے ہی کرواتی۔ زینت، سنو، میں محسوس کرتی ہوں کہ جب تم سے میرے گھر میں کام کرنے کے لیے آ رہی ہو میں بہت سست ہو گئی ہوں۔ یقین مانو سارا دن جسم سے سستی دور نہیں ہوتی، سارا دن عجیب بیزار سی رہتی ہوں، طبیعت فریش نہیں ہوتی۔ تم یوں کرو کہ اب میرے گھر سے کام کی چھٹی کرو، مجھے خود کام کرنے دو۔ زینت تھوڑا پیش و پیش کرنے لگی۔ اسے 15 دن کی ایکسٹرا تنخواہ کا لالچ دے کر کام چھوڑنے پر رضامند کر لیا۔ زینت کے حصے کا کام اگرچہ ثانیہ کے سر پر آن پڑے، مگر اگلے ہی چند دنوں میں ثانیہ نے محسوس کیا کہ ملازمہ کے نہ آنے سے گھر کے تمام افراد کے ہاتھ کچھ نہ کچھ چلنے لگے ہیں۔ زکریا جو شروع سے ہی دوسرے بچوں کی نسبت صفائی اور گھر کی سیٹنگ کا زیادہ شوقین تھا، جس کمرے میں جاتا اسے سیٹ کر کے ہی نکلتا۔ ایک اور خاص کام جو کیا وہ باورچی خانے میں ایک طرف ذرا نیچا سنک لگوانے کا کیا۔ چھوٹے چھوٹے برتن ماروی کو دھونے سکھا دیے۔ سکھلانا بھی ایک فن ہے جو ہر کسی کو نہیں آتا۔ اگر سکھلانے والا حکمت سے سکھائے تو سیکھنے والے کے لیے خود بخود راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو ماروی، برتنوں کو دھونے کے لیے کچھ سٹیپس ہوتے ہیں۔ ثانیہ نے تقریباً چھوٹے چھوٹے 10 برتن سنک میں رکھے۔ ماروی، سب سے پہلے آپ ان سب برتنوں کو ہلکا پانی کھول کر ان پر موجود چکنائیاں آستین سے اتار کر ایک طرف جمع کیجیے۔ دوسرے سٹیپ میں ان 10 برتنوں کو برتن دھونے والے اسینچ سے صابن لگانا ہے۔ چھوٹا باؤل لے کر پہلے اس کے سیدھے طرف 3 مرتبہ اسینچ گھمانا ہے، پھر الٹی طرف اسینچ گھما
घुमाना है। तीसरे स्टेप में इन सब बर्तनों को धोने का आगाज करना है जिन्हें साबुन लगा लगा कर साइड पर रखा गया था। धोने के लिए पहले बर्तन को पानी के नीचे ले जाकर पहले सीधी तरफ 3 मरतबा हाथ घुमाना है, फिर उल्टी तरफ 3 मरतबा हाथ घुमाना है और फिर 1 मरतबा सीधी तरफ और उल्टी तरफ से खंगालना है। जब सारे बर्तन धो लें तो फिर उन्हें स्टैंड में लगाकर नए 10 बर्तन सिंक में रखने होंगे। स्टेप सिखाने के बाद मारवी शुरू दिन से ही ऐसे ही साफ सुथरे बर्तन धोने लगी कि जैसे बड़े भी नहीं धोया करते। कपड़े धोने का काम भी बहुत आसान हो गया। वो इस तरह कि इसके लिए हफ्ते वाला दिन रखा गया, यानी बच्चों की छुट्टी वाला दिन। सानिया की निगरानी में तकरीबन सारे कपड़े बच्चे ही धोते। बच्चों से कपड़े फैलाने का काम लेने के लिए एक जरा नीची तार पहले लगी हुई तारों के करीब ही बंद हवा ली। बच्चे खुशी खुशी इंजॉय करते हुए सानिया की हदायत के मुताबिक कपड़े धोने और फैलाने का काम करते रहे। गर्ज कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, कपड़े समेटना, गर्ज हर काम में नन्हे नन्हे हाथों की मदद शामिल हो गई। एक तो पैसों की बचत हुई तो दूसरा बच्चों की सहल पसंदी और नरम मिजाजी पर जीनत को हटाने से चोट पड़ी। वो नन्हे नन्हे बच्चों को इतनी खूबसूरती से काम करते देखती तो हैरान रह जाती और सोचती कि बच्चे कैसे खूबसूरत साथी हैं जिन्हें खा मखाई हम लोग जाया कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अगर वो रोजाना 1 घंटा भी घर के कामों को दें तो उससे न सिर्फ माँ को मदद मिलती है बल्कि बच्चों भी गैर जरूरी और गैर सेहतमंदाना सरगर्मियों से बचे रहते हैं। मजीद ये कि छोटे बच्चों से काम लेने से इनकी जिस्मानी एक्सरसाइज होती है और 3 एज तक पहुँचने तक वो बहुत से ऐसे कामों में माहिर हो चुके होते हैं कि जिनसे ला इल्म होने की बिना पर अक्सर औकात बहुत बड़ी तकालीफ उठानी पड़ती है। काम अपना है सुबह शाम चलना, काम अपना है सुबह शाम चलना, चलना चलना मदाम चलना। बहरहाल जिंदगी के शबो रोज सदा एक से नहीं रहते, कभी धूप कभी छांव, उतार चढ़ाव हम में से हर एक की जिंदगी का हिस्सा है। लिहाजा अगर किसी भी औरत को मुलाजमा के बगैर अपने फराइज सर अंजाम देते हों तो इसके लिए मेहनत, तवज्जो और बेहतरीन प्लानिंग के साथ साथ रूहानी कुव्वत और खास मदद भी दरकार होती है। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लहु व अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। हदीस के मुताबिक जिस शख्स ने ये दुआ सुबह 7 मरतबा पढ़ी इसके शाम तक के कामों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ले लेते हैं और जिस शख्स ने शाम को 7 मरतबा पढ़ी तो उसके सुबह तक के कामों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ले लेते हैं। इस दुआ के पढ़ने से वाकई ही न सिर्फ हौसला बुलंद हो जाता है बल्कि बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी जैसे मेहमानों का आना जाना या कोई घरेलू तकरीब तो ऐसे मौकों पर भी घबराहट नहीं होती। इसके अलावा प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाजमा के लिए दरख्वास्त करने पर अपनी बेटी को वजीफा सिखाया, यानी रात को सोते वक्त 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ना। और इसे इतने यकीन से पढ़ती कि सोने से पहले ही उसे महसूस होने लगता कि इसके बदन की थकावट उतर गई। हाय हाय खुदा की बंदी, कोई मुलाजमा रखना गुनाह का काम है क्या कि तुम यूं अपनी जान पर और छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म कर रही हो। खबरदार जो मारवी से बर्तन धुलवाए हों। ये सानिया की बड़ी नान थी जिन्हें भतीजी की मुशक्कत का गम खाया जा रहा था। बाजी ये लंबी हो जाती है ना, लड़कियां तो तब हदायत मानने की बजाय आंखें दिखाती हैं, इसलिए आपकी भतीजी को इसी उम्र में काम पर लगा दिया। उसने एहतराम से कहा तो बाजी मुनज़्ज़ा अपनी 14 साला रिदा की तरफ देखते हुए शर्मसार सी बोली, हाँ सानिया ये तो तुम ठीक कह रही हो। इंसानी जिंदगी में जो दिन चढ़ता है उसे डलना ही होता है। मंजिलें अल्लाह की मदद से ही आसान हुआ करती हैं। सबसे बेहतरीन सहारा तो अल्लाह की जानिब से हुआ करता है। वो अपने प्यारे बंदों की खातिर तो कुरान करीम की एक आयत मुबारका के मफहूम के मुताबिक फरिश्ते नाजिल फरमाता है जो इनके हर तरह के दुनियावी कामों में इनका हाथ बटाते हैं, इनके काम सीधे करने में साथ देते हैं और फिर आखिरत में भी इनके हर तरह से मददगार होते हैं। फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बदर पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गिरदों से कतार अंदर कतार अब भी।